परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु रूप खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला बुलाओ फतेह आपको। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपनी गल शुरू करने तो पहला, क्योंकि मैं तुहाडा जथेदार नहीं हाँ, तुहाडा जथेदार जगतार सिंह हवारा है। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਪੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਫਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਮੰਥਨ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਦਿਲੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਔਰ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਦਿਲੋਂ ਕਹੀ ਸੀ,
जिन्होंने लोगों ने सिक्खी का बुरका पा के गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी करवाई है, जा करने वालों बचाया जा छह दी, जिमें गलियों के गुरु ग्रंथ साहब के अंग उन्होंने सदारे जा मौका दिता उवें खिलर जाएंगे। मैं अपने समुचे पंजाब के वासियों समुची कौम अज को इस गल की बधाई दिता हाँ कि गुरु ने तुहाडे ते कृपा की। ये गल मैं मनदा हाँ, मैं कबूल करता हाँ। मैं भजन वाला नहीं, मैं लिखण वाला नहीं, मैं डरन वाला नहीं, मैं अपने नाल लड़न वाला नहीं। ये गल मैं कबूल करता हाँ कि जिहड़ी जगह असीं खाली कराई, तुसीं जिहड़ी जगह तुसीं खाली संग करवा के दित्ती, असीं उहदे वारस नहीं बन सके। ये साडी गलती है। पर और देख लो गुरु दे रंग, भावें वो कैप्टन अमरिंदर सिंह सी, भावें वो प्रकाश सिंह बादल सी, और गलियां का कूड़ा बना के तुसीं रख दिते। दसो होर की हुंदी है गुरु की शक्ति, होर की हुंदी है एकता? कौन कहता सिखा ने एकता नहीं की? सिखा ने एकता की जदों 2015 च सरबत खालसा सद्या गया। असीं नहीं किसी को बुलाया भाई तू ही आवी, तू ही आवी। ना मैनू पता नहीं मैं जथेदार बनना, ना होर किसी को पता असीं किन्ने जथेदार बनना। पर तुसीं सारा कुछ कीता, तुसीं पर गाड़ी आए, तुसीं लखां की गिनती दे विच उत्थे हाज़रियां भरियां। पर एक गल मैं दिलों समझी, मैं मन ली कि भावें कोई देश बैठा सी या विदेश बैठा सी, वो किसी भी घड़े विच सी, वो सिख होवे, वो कांग्रेसी सी या बादल दलिया सी, या कोई संप्रदा दे नाल संबंध रखता सी, या किसी सिख घड़े दे नाल संबंध रखता सी। सारे सिखा ने गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी के उत्ते एकता की है। वो एकता हमेशा मेरे दिल दे विच, मेरे आसे पासे घूमती रहती है। मैं कभी उन्होंने इग्नोर नहीं किया, मैं कभी उन्हें तो पासा नहीं वटिया। मैं अज भी सारे खालसा पंथ को, अपनी कौम को, अपने जथेदार की अगवाई गैर हाजिरी दे विच मैं अपना परिवार मनदा। मैं दुश्मन नाल लड़दा, मैनू लड़ना आउंदा। असीं थोड़ी सेवा की होगी, जिन्नी क वाहिगुरू ने बख्शिश की उन्नी क सेवा की है। पर असीं कभी सेवा करके ये नहीं कहा भी असीं आ करता सी वो करता। जिन्ना चिर वाहिगुरू पावर दूंगा उन्ना चिर असीं कौम की पंथ की गल करते रहांगे। मैं इत्थे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि 6 जून आ रही है। 6 जून को बोलांगा कुछ ना कुछ। 6 जून को बेशक सानू जदों असीं जांदे हां दरबार साहब अपने शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेट करन, साडे अगे फोर्सां लग जांदियां, साडे अगे टास्क फोर्सां लग जांदियां, सानू दरबार साहब के बाहर भी रोकिया जाता है। पर कभी असीं अपने फर्ज तो नहीं भजे, हमेशा अपनी जान कली ने रख के असीं अपने फर्ज नूं निभाया। जिस दिन सरबत खालसा होया सी उस तो अगले दिन दिवाली सी। दिवाली वाले दिन मैनू तो पता नहीं सी, पर सारी संगत ने कहा कि जिहड़ा अकाल तख्त का जथेदार होंदा वो सिख कौम के नाम से संदेश दिंदा। पर जदों साडे सारे आ जिहड़े स्टेज उत्ते बैठे ने सारियां नूं पुलिस ने, असीं सारे अमृतसर ठहरे हुए सी, क्योंकि एक रात सी, अगले दिन दिवाली सी। सानू सारे जदों इन्हां नूं फड़ लिया, आ सतनाम सिंह मनावा ते कुछ इन्हां दे साथी सरदार असीं गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे, गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह दे चरणों दे विच अरदास बेनती की। सच्चे पातशाह साडा कोई कसूर नहीं, साडी कौम ने सेवा लई है, संदेश पढ़ना असीं नहीं पढ़ सकते, चप्पा
किरपा कर असीं अपना फर्ज निभाइए। सो खालसा जी वाहिगुरू ने किरपा की, वो फर्ज निभ गया। तो मैं बेनती करूँगा जो स्टेज के उत्ते साडी लीडरशिप बैठी है, जो साडे योधे बैठे ने, शक हो सकता किसी से, शक किसी से नहीं हो सकता। इल्जाम लाने बड़े सौखे ने, पर मैं अपनी टीम के उत्ते जिहड़ी सरबत खालसा टीम है, मैं नहीं इन्हां ते इल्जाम ला सकता, मैं इन्हां ते शक नहीं कर सकता। एक फौज गुरु की लाडली फौज है, तो एक होर बड़ी शक्ति जिहड़ी सानू नाल मिली भाई बलविंदर सिंह दे राही। मैनू आस है जदों तुसीं सच्चे दिलों, जदों सच्चे खड़ो, दिल साफ करके, इत्थे ये भी गल हुंदी है कि दिल साफ करके एकता करनी चाहिए है। मेरा थोड़ा जिहा सोचना ये उल्ट है। एकता जदों तुसीं अपने नाल करोगे ना, जदों तुसीं अपने अंदर एकता करोगे, फिर दूसरे के शक नहीं देता, फिर सारे सच्चे लगते। विश्वास जदों तुसीं अपने आप से बन लिया, अपने काम से बन लिया, तो फिर दूजे से शक तुहाडा हो ही नहीं सकता। वो तुहाडे कदम के पिछे एक कदम रखदा जां तुहाडे कदम तो एक कदम अगे रखदा, तुसीं हमेशा उसकी चढ़ती कला वास्ते सोचते रहोगे। तो आओ सारे इकट्ठे इवें ही होवांगे कि असीं चढ़ती कला दे नाल, चढ़ती कला दे नाल, चढ़ती कला एक ही चीज है कि जदों बंदा दुख दे विच भी घबरावे ना, असीं दुख दे विच समुची साडी टीम सरबत खालसे दी, ठीक है साडा अजे हथ नहीं पिया, पर वाहिगुरू अगे जिहड़ी असीं अरदास कीती है ना, जिहड़ी सरबत खालसे दे विच अरदास हुई है, वो बिरसी नहीं जानी, वो तुहाडी सारिआं दी अरदास है। ये जरूर जितूगा गुरु का खालसा पंथ। लख कोई गोरियां गुंद लवे, लख कोई अन्य बहाने ला लवे, तुसीं देखोगे आने वाले समय दे विच खालसा पंथ की निखर के किवें जित हुंदी है। ते मैं अपने वल्लों श्री अकाल तख्त साहब का कार्यकारी जथेदार होने के नाते मैं समुची इस टीम नूं ਵਧਾਈ देना। तुसीं तुरो, श्री अकाल तख्त साहब तुहाडी पिठ पकड़ूगा, तुहाडे नाल चलूगा, जो पंथ की गल करूगा ਉਹਦੇ गल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਾਇਕ, ਜਿਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ सारी दुनिया में अपना लोह भी मनाया। वो मैनू पता लगा कि संत जरनैल सिंह की फोटो, संत जरनैल सिंह के वो जोड़े लक्ष्य सीगा ओदा वो धारनी थी, वो उधर मोड़ कट रहा थी, पर वो खो लिया गया। बड़ा दुख होया, आपां कलियां नहीं, दुनिया में बैठे लोगों ने होया, ते सारे लोगों ने कहा कि यार बहुत माड़ा होया, माड़ा होया। पर अज एक तरीका हैगा, मैं तुरिया होंदा सी, मेरे मन के विच एक विचार आई कि जे सचमुच असीं अपने नौजवानों को राह पाउणा, असीं सचमुच अपने नौजवानों को बचाउणा, जो भाड़ा उत्ते वापरिया अज जिन्नियां सियासी पार्टियां वो एक समूचा ऐलान कर बई जिहड़ी संगरूर वाली सीट है, जिहड़ी संगरूर वाली सीट है, जिमनी चोण वो सिद्धू मूसेवाले के परिवार को सर्वसम्मति नाल लड़ा दिओ, ते देखो फिर की बनदा। सारियां संगतां दा धन्नवाद, बहुत बहुत। मैं जिहड़ी गल कह लगा ख्याल नाल सुनिओ भराओ, तुसीं सेवा दित्ती, जिन्ने जोगे हैं निभा रहे हैं। अब
ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਉਨੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਖੂਨ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ, ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣਜੀਤ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੜਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਮਰਤਨ ਮਾਫਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੋ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ 8 ਵਜੇ। ਰਾਤ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। तो जिन्हें कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ 25-30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨਵੀਨਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਤਰੀ ਦਲ ਤੇ ਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਤਰੀ ਦਲ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਲ ਸੀ ਬਲੋਡੇ, ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਨਵੀਨਰ, ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ, ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਖੜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਫਸਲੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਠੋਕੀ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਬਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਖਿਆ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੱਜ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚਾਹਨਾ
ਵੀ ਜੇ ਬਚ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਸਿੱਖ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਸਿੱਖ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਥੇ ਚੁੰਮਣ ਸਿੱਖ, 84 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਸਿੱਖ, 1970 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜੰਮੀ ਕੌਮ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਈਏ ਜਿੰਨੀ ਨਲਾਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅਧਿਆਨਕ ਸੁਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਕੀਤੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚਾਓ, ਫਿਰ ਨਦੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਖਾਓ, ਇਤਮਾਦ ਪੈਰ ਕਰੀਏ ਸੰਗੀਏ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਜਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਨ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹੈ ਹੋਏ ਪੰਨ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਲੈ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਪਾਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਬਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੁਲਾਤੇ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੇ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਅਵੱਧ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸਿਰਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਸਿਰੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਹਵਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਸਾ ਕੂਚ ਨੀਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਗੁੱਸਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਦੀਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਸਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਹਿਰ ਪਕੜੀ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡੀ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਸਾਈ ਆ, ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਚਾਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਏਡਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ, ਪੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੋ ਨਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਖਾਸ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੜਾ ਮਾੜਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅੱਛਾ
ਸਾਨੂੰ 5 ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਦੇਖਣਾ 6ਵੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜੇ 6ਵੇਂ 10 ਲਵਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਿਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਕੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਮਗਰ 2 ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਮੋਰੇ ਟੱਕਰੇ ਉਹ ਦੱਬੇ ਪੜਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸਰਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਰ ਸੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪੜਾਇਆ ਕਿ 5-7 ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਲੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਤਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਾਵਾ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਲੱਥੂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਡੱਬੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੰਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੋਗਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀਸ ਪਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀਸ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਚੌਕੀ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਲਿਆ ਔਰ ਚੌਕੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਦੇ ਸੀਸਰੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸੀਸਾ ਜੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦਰਵਾਜ ਕੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।